हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। एक बार फिर तुहाडा स्वागत है पंजाबी भाषा की जमात विच, जिहदे विच आपां काफ़ी वार ते किस्सा बारे पढ़ रहे सी। काफ़ी बारे आपां पढ़िया सी, हुण आपां पढ़दे हां वार बारे। हाँ जी, वार शब्द है जिहड़ा ये संस्कृत दे वरे धातु तो बनिया, जिसका अर्थ है वार करना जां रोकना। जिहड़ा काफ़ी शब्द सी वो अरबी भाषा का शब्द सी ते वार शब्द है जिहड़ा वो संस्कृत के वरे धातु तो बनिया, जिसका अर्थ है वार करना जां रोकना, जां तां वार करना ते जां वार रोकना। वार शब्द के होर भी अर्थ बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग अर्थ है, सो घबराउण की लोड़ नहीं भी किहड़ा अर्थ सही है, सारे ही सही है, कोई चिंता वाली गल नहीं। सामना करना, पिछे धक्कना, परे हटाउणा, रोकना। वार वार का एक अर्थ भी हुंदा है ना, जिहड़े 7 वार हुंदे आ जिहड़े हफ्ते दे विच, सोमवार मंगलवार, उन्हां नूं भी वार कहने आपां। वार मतलब वार ना किसी दे वारे वारे जाना, बलिहार जाना, है ना, इस तरह के कई अर्थ बनते हैं। वार काव्य रूप शुद्ध रूप विच पंजाबी का काव्य रूप है। शुद्ध रूप विच पंजाबी का वार का संबंध पंजाबी साहित्य दे नाल है। जिहड़ा काफ़ी है वह साडे मुसलमानी धर्म दे विच होंद विच आया। काफ़ी जिहड़ा किस्सा है जिहड़ा वह भी सानू फारसी दी देन है, अरबी फारसी दी। ते इसे तरह ही जिहड़ी परवार है, जिहड़ा वार जिहड़ा काव्य रूप है वह शुद्ध पंजाबी का नरोल काव्य रूप है, जिसका संबंध मुख्य रूप विच बीर रस दे नाल है। वार का संबंध है बीर रस। रस भी आप अगे पढ़ांगे, जिहदे विच एक बीर रस होगा, बीर रस। इस विच पंजाबियों के उत्साह ते वीरता भरपूर जीवन चरित्र की पेशकारी हुंदी है। एक लोक काव्य रूप है वार है जिहड़ा। वार बहुत आदिकाल के विचों ही चलिया आ रहा लोक काव्य रूप दे विच, इस करके ये वार है जिहड़ा इहदा संबंध आदि ते मध्यकाल दे नाल है। जिवें वीर रस का स्थाई भाव हुंदा है उत्साह, उहदे विच भी आपां गल करांगे अगे जदों आपां रस पढ़ांगे। रस मैनूं लगदा आपां पढ़ चुके हैं, हाँ बिल्कुल, रसां दी अपनी जिहड़ी हो चुकी है, उहदे विच आपां स्थाई भावां दा जिक्र कीता सीगा, उहदे विच तुसीं देख लिओ वीडियो 'च। परिभाषा की है? वार उस काव्य वार्ता नूं आखदे हन जी, किहड़ी वार्ता नूं जिस विच नायक की प्रशंसा युद्ध के प्रसंग में की गई होवे अते नायक प्रति नायक की टक्कर का वर्णन उत्साह वधाउण वाली शैली में किया गया होवे। देखो जी, टक्कर हुंदी है दो तरह की, एक नायक की, एक प्रति नायक की। एवें समझ लो भी एक एक्टर है, एक विलन आ, दोनों की जदों टक्कर हुंदी है उस नूं आपां कह दिंदे हैं कि यह साडा वार काव्य रूप है। कान सिंह नाभा के अनुसार वार शब्द है जिहड़ा, इसकी उत्पत्ति संस्कृत के वरे धातु तो हुई है। किहदे अनुसार? कान सिंह नाभा प्रसिद्ध इतिहासकार होया, हाँ, जिसका अर्थ है वार करना या रोकना। पर प्यारा सिंह पद्म अनुसार वार का अर्थ वार्ता है, योद्धियां की वार्ता सुनाउणी, वार्ता जिन्हों आप कह दिंदे हैं हिंदी दे विच वार्ता, वार्ता। प्रोफैसर प्रीतम सिंह ने वार के शाब्दिक अर्थ 6 तरीके नाल कीते हैं। प्रोफैसर प्रीतम सिंह कहता भी वार के अर्थ एक नहीं निकलता, कोई दो नहीं निकलते, पूरे 6 अर्थ निकलते हैं जी। किहड़े किहड़े आ देख लो। हाँ, वरे धातु तो बनी है, भाव वैरी या दुश्मन। वार तो भाव वाहर, बाहर हुंदी है समूहवाची शब्द कि मतलब फौजां की एक वाहर, फौजां का समूह चढ़ के आ जाना। वाहर पंजाबी का शब्द है, इनू वेख के घबराउणा नहीं गा, सुन के भी। वाहर की हुंदा है? वाहर एक समूहवाची शब्द है, फौजां का समूह नूं वाहर कहा जाता है। वार तो भाव वर्जना या रोकना किसी नूं। वार तो भाव वार वार दोहराउणा। वार तो भाव बार का दरवाजा भी हुंदा है, वार का मतलब बार या दरवाजा। वार तो भाव बारहट है। सो ये प्रीतम सिंह ने 6 शाब्दिक अर्थ दिते हुए। SS वणजारा बेदी प्रसिद्ध होया है, एक पंजाबी साहित्य दे विच लोकधारा दे नाल संबंधित प्रसिद्ध एक जिवें समझ लो भी साहित्यकार होया। हाँ जी, वार काव्य रूप का जन्म पंजाबी के लोक गीत वारने तो होया। कहंदा वणजारा बेदी कहंदा भी वो सारे जिहड़े उपर वाले अर्थ उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ नकारता इन्हें। ये कहंदा जी वारने तो होया, जिवें जंग युद्ध के मैदान में कोई सूरमा जांदा हुंदा सी ते उस तो मतलब वारिया जांदा सी उस दे उपरों कि ये जंग दे विच जित के आवे। हाँ जी, वार दे तत्त किहड़े किहड़े आ? हेठ लिखे तत्त है जी। वार दे विच किहड़े किहड़े तत्त हुंदे आ? काफ़ी दे आपां 4 तत्त पढ़े सी, हुण वार दे तत्त देखदे आ। एक तां वस्तु विधान हुंदा है, एक हुंदा नायक दा जस गाउण, एक छंद विधान, आ 3 नंबर हो गया। 4 नंबर रास्ते अलंकार किहड़े किहड़े इहदे विच आउणगे? बस 4 नंबर, 4 तक ही है। हाँ जी, सब तो पहला हुंदा वस्तु विधान। वस्तु विधान, वस्तु एक हुंदी है, एक हुंदा भांडा। 2 तरीके हुंदे आ। भांडा बर्तन दे विच कोई वस्तु पाई होवे, इस तरह समझो वस्तु विधान।
ਵਸਤੂ, ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਰਹੂਗਾ, ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਵਸਤੂ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ, ਗੌਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੀ ਕਥਾ ਵਸਤੂ। ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ 3 ਪੱਖ ਆ, ਅੱਗੇ 3 ਭਾਗ ਆ। ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ 3 ਆ, ਸ਼ੰਕਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ। ਇਹ ਵਾਰ ਦੇ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ 3 ਪੱਖ ਬਣਦੇ ਆ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅਰਥ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਨਾਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਾਇਕ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਜਾਂ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਬਈ ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਖ ਆ ਜੀ, 3, ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਮਹਾਤਮ। ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਜੀ, 3, ਸ਼ੰਕਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਸਮਾਧਾਨ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਾਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਟੱਕਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਟੱਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਟੱਕਰ ਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਵਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਕਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮ ਜਾਂ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਤਮ, ਸਿੱਟਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਇਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਇਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਇਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ। ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਮਾਇਤ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਇਕ ਨੂੰ, ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਐਕਟਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਵਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ। ਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ 2 ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਖੰਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰਖੰਡੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਰ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੰਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਛੰਦ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਸ ਆ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ, ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਤੋਂ 23 ਮਾਤਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 12 ਜਾਂ 13, ਦੂਸਰਾ 9 ਜਾਂ 10 ਤੇ। ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਰਾਖਸ਼ਾ, ਪਕੜ ਕੈ, ਖੇਤ ਦਾ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਲੇ, ਜਟਾਲੇ, ਜਪ ਨਾਲੇ, ਮੁੱਛਲੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟਿਊਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਕੜ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਮੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਏ, ਆਏ, ਨਚਾਏ, ਗਿਰਾਏ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਧੁਨੀ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ। ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ 12-9 ਦਾ ਪੰਕਤੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ, ਇਹਦੇ ਵੀ 4 ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ, 22 ਜਾਂ 23 ਮਾਤਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 13, ਦੂਸਰਾ 9 ਜਾਂ 10 ਤੇ। ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਕਾਂਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ਦੋਹਰੇ ਰਣ ਸੰਗਲੀ ਆਲੇ,
ਤੋੜ ਲਪੇਟੇ ਤੂਹਰੇ ਸਿਰਦਾਰ ਜਟਾਲੇ, ਉਖਲੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਜਾਪਨ ਆਲੇ, ਧਾਏ ਦੇਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਮੁੱਛਲੀ ਵਾਲੇ। ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਪੌੜੀ ਛੰਦ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਖੰਡੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ। ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੜ ਪਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਦੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼, ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸ ਬੀਰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਦਰ, ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪਰਾਸ, ਪੁਨਰੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਮਿਤਿਹਾਸਕ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ ਘਟਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਰ ਰਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਰ ਰਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਸਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਹੈ, ਵੀ 9 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਿਕਾਲ ਦੀਆਂ 6 ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀਆਂ 3। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਧੁਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਧੁਨੀ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਇਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 63 ਹੈ ਜੀ ਟੋਟਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, 39 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 2 ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 39 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 39 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ 2 ਵਾਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਬੀਰ ਰਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ।
ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰਕਾਰ, ਨੋਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ, ਕਵੀ ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਬੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਭਾਗ ਹੈ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਮਹਾਤਮ। ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ 3 ਭਾਗ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਟੱਕਰ। 2 ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼। ਇਹ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪੌੜੀ ਛੰਦ, ਉਹ ਵਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।